is Ablash. This is Kala Ablash, Assistant Professor in the Civil Engineering Department from the Chevrolet Engineering College. I deals the subject with hydraulics and hydraulic machines. Topic 1. Now I am going to deal with topic 11. Today is the in second unit. From the second unit in the second topic. In the second unit, second topic. This topic 11. In this topic today class, I will going to explain the concepts on the. These are the concepts I am going to explain here. Hydraulic jump definition, hydraulic jump energy dissipation definition, length of hydraulic jump definition, types of hydraulic jumps, hydraulic hydraulic jumps diagram based on the fraud number, hydraulic jump and standing wave, expression depth of hydraulic jump and problems on that concepts. Totally in this class I will going to discuss about on the only hydraulic jump topic. In what is the definition of hydraulic jump? What is the energy dissipation of hydraulic jump? How many types of hydraulic jumps are there? What are the different diagrams and in the realistic form and based on the fraud numbers? I will totally in depth. I discussed there about hydraulic jump topic. First, first topic. Today's class topics are Today's class topics are hydraulic jump definition, hydraulic jump energy dissipation, length of hydraulic jump, real examples of hydraulic jump, real diagram. Through diagrams, I will explain is real examples of hydraulic jumps, types of hydraulic jump diagrams based on the fraud numbers, about hydraulic jump on standing wave definition, expression for depth of hydraulic jump. For finding the depth of hydraulic jumps, I will going to derive the expression for that or formula for that. Based on this expression, I will going to explain the problems on the tab about derivation. Problems. First of the hydraulic definition. Hydraulic jump definition. Hydraulic jump can be defined as a sudden change or rise of water level because of changing the channel slope from steep to mild combined turbulent flow. Here, a sudden change or rise of water level. When the water is flowing in the canal or channel, when the if here explain here water is flowing. This is the canal. This is one canal. Water is flowing in the canal. Water is flowing in this canal. When the flowing in this canal, this process is suddenly changed here. This process is suddenly changed like this. This process is suddenly changed like this. The water suddenly changed from upstream side to downstream side. This is upstream side. In the upstream side, the bed channel is in constant. The water here, this is this arrow mark is denotes the flow of water. In the flow of water is here steadily is flowing in the steadily. So here suddenly changed. Suddenly crosses is changed. Suddenly downstream side is comes here. Due to the downstream side, the water is fall suddenly or suddenly or and that due to the impact of force, due to the impact of force, due to the impact of force. After that, due to gravitational force, suddenly fall and suddenly raised here. Some amount of water, some amount of water is raised. Some amount of water is here. Some amount of water is raised here due to the fall, due to the sudden
Sudden change in the area of the channel, sudden change in the path of the channel in the downstream side. డౌన్స్ట్రీమ్ సైడ్కి సడన్గా చేంజ్ అవుతుంది. ఇక్కడ వాటర్ అనేది ఛానల్లో స్టడీగా ఫ్లో అవుతుంది, స్టడీ కాన్స్టెంట్గా యూనిఫామ్గా ఫ్లో అవుతుంది. సడన్గా ఇక్కడ ఏరియా ఆఫ్ ట్రాన్సిషన్ ఆఫ్ ఛానల్ అనేది చేంజ్ అయింది, డౌన్ స్ట్రీమ్ సైడ్కి సడన్గా ఫాల్ అయింది. డ్యూ టు ద గ్రావిటేషన్ ఫోర్స్ సడన్గా ఫాల్ అయ్యి మళ్ళీ ఇక్కడ ఇంపాక్ట్ సడన్గా హై లెవెల్ నుంచి కింద బాటల్ లెవెల్కి వచ్చినప్పుడు ఇక్కడ ఇంపాక్ట్ ఫోర్స్ అనేది డెవలప్ అవుతుంది. వాటర్లో ఇంపాక్ట్ ఫోర్స్ వల్ల మళ్ళీ కొంత అమౌంట్ ఆఫ్ వాటర్ అనేది పైకి రైజ్ అవుతుంది. కొంత అమౌంట్ ఆఫ్ వాటర్ అనేది ఇక్కడ పైకి రైజ్ అయింది. ఈ ఏరియాలో వాటర్ అనేది రైజ్ అయింది. కొంత అమౌంట్ ఆఫ్ వాటర్ ఈ ఏరియాలో వాటర్ డౌన్ స్ట్రీమ్కి వచ్చింది. ఈ ఏరియాలో ఇక్కడ ఫోర్స్ వల్ల ఇంపాక్ట్ ఫోర్స్ డెవలప్ అయ్యి సడన్గా ఇక్కడ ఇంపాక్ట్ ఫోర్స్ డెవలప్ అవడం వల్ల సడన్గా వాటర్ అనేది పైకి రైజ్ సో అలా యాజ్ పర్ ద డెఫినేషన్ ఏం చెప్పారంటే సడన్ చేంజ్ ఆర్ రైజ్ ఇక్కడ సడన్గా చేంజ్ అయింది, సడన్గా రైజ్ అయింది. సడన్గా చేంజ్ అవటం కానీ సడన్గా రైజ్ అవటం కానీ వాటర్ లెవెల్ అనేది సడన్గా చేంజ్ అవటం కానీ సడన్గా రైజ్ అవటం అంటే పైకి సడన్గా లెగవటం, సడన్గా కొంత అమౌంట్ ఆఫ్ హైట్ అనేది వాటర్ లెవెల్ అనేది ఇంక్రీజ్ అవుతుంది రైజ్ అంటారు. బికాస్ ఆఫ్ చేంజింగ్ ద ఛానల్ స్లోప్ ఫ్రమ్ స్టీప్ టు మైల్డ్. ఈ చేంజ్ ఎందుకు వస్తుంది? వాటర్ లెవెల్ అనేది సడన్గా ఫాల్ డౌన్ అవటం కానీ లేకపోతే సడన్గా రైజ్ అవటం కానీ దేనికి వస్తుందంటే ఇక్కడ దీన్ని స్టీప్ అంటారు. ఈ ఛానల్ యొక్క స్లోప్ని మనం స్టీప్ స్లోప్ అంటారు. ఛానల్ యొక్క స్లోప్ని స్టీప్ స్లోప్ అంటారు. ఇప్పుడు ఈ ఛానల్ యొక్క స్లోప్ని మైల్డ్ స్లోప్ అంటారు. ఇక్కడ ఉన్న ఛానల్ స్లోప్ని స్టీప్ స్లోప్ అంటారు. ఇక్కడ ఉన్న ఛానల్ స్లోప్ని మైల్డ్ స్లోప్ అంటారు. స్టీప్ స్లోప్ నుంచి మైల్డ్ స్లోప్కి వాటర్ ఫ్లో అనేది పడిపోయినప్పుడు మనకి వాటర్ అనేది సడన్గా డౌన్ స్ట్రీమ్ చేంజ్ అవుతున్నా లేదంటే సడన్గా రైజ్ అవుతుంది. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ ప్రాసెస్ను ఈ డయాగ్రామ్ ఈ ప్రాసెస్ను ఎలా ఉంటుందంటే వాటర్ ఫ్లో అనేది ఎలా వస్తుంది వాటర్ ఫ్లో అనేది స్టీప్ స్లోప్ ఎలా ఉంటుంది. ఇక్కడ ఓకే ఇప్పుడు మనకి స్టీప్ స్లోప్ ఎలా ఉంటుందండి, ఇలా వచ్చి స్టీప్ స్లోప్ ఇలా వస్తుంది, అక్కడ నుంచి మళ్ళా ఇలా డెవలప్ అవుతుంది. ఈ డైరెక్షన్లో ఇక్కడ ఉన్నదాన్ని స్టీప్ స్లోప్ అంటారు. ఇక్కడ ఉన్నదాన్ని ఎయిర్ అండ్ స్టీప్ స్లోప్ అంటారు. ఇక్కడ ఉన్నదాన్ని మైల్డ్ స్లోప్ అంటారు. స్టీప్ స్లోప్ నుంచి సడన్గా డౌన్ స్ట్రీమ్ సైడ్కి అంటే మైల్డ్ స్లోప్కి పడిపోయినప్పుడు మైల్డ్ స్లోప్కి కంబైండ్ ఆఫ్ పడిపోయినప్పుడు దాన్ని మళ్ళీ హైడ్రాలిక్ జంప్ అంటారు. సడన్గా అప్ స్ట్రీమ్ సైడ్ నుంచి డౌన్ స్ట్రీమ్ సైడ్ పడిపోయినప్పుడు
వాటర్ ఫ్లో అనేది అక్కడ సడన్గా డ్యూ టు ద ఇక్కడ ఇంపాక్ట్ ఫోర్స్ అని డెవలప్ అవుతుంది. ఇంపాక్ట్ ఫోర్స్ వల్ల కొంత అమౌంట్ ఆఫ్ వాటర్ అనేది పైకి రైజ్ అవుతుంది. మళ్ళీ కొంత అమౌంట్ ఆఫ్ వాటర్ అనేది పైకి రైజ్ అవుతుంది. వాటర్ ఫ్లో నుంచి అప్ స్ట్రీమ్స్ నుంచి డౌన్ స్ట్రీమ్స్ సడన్గా ఇక్కడ చేంజ్ అవ్వటం వల్ల చేంజ్ అవటాన్ని కూడా హైడ్రాలిక్ జంప్ అంటారు. వాటర్ ఫ్లో అనేది ఒక పొజిషన్ నుంచి ఇంకో పొజిషన్ చేంజ్ అవటం హైడ్రాలిక్ జంప్ అంటారు. ఆర్ చేంజ్ ఇన్ వాటర్ డౌన్ స్ట్రీమ్స్ వల్ల ఇంపాక్ట్ ఫోర్స్ అనేది ఇక్కడ ఇంపాక్ట్ ఫోర్స్ డెవలప్ అవడం వల్ల సడన్గా కొంత అమౌంట్ ఆఫ్ వాటర్ కొంత హైట్ అనేది రైజ్ అవుతుంది. అలా రైజ్ అవటాన్ని కూడా హైడ్రాలిక్ జంప్ అని అంటారు. అలా రైజ్ అవటాన్ని కూడా హైడ్రాలిక్ జంప్ అని అంటారు. సో ఇది కారణం ఏంటంటే ఈ స్టీప్ స్లోప్ నుంచి మైల్డ్ స్లోప్కి వాటర్ ఫ్లో పడిపోయినప్పుడు ఏర్పడేదాన్ని హైడ్రాలిక్ జంప్ అంటారు. వాటర్ లెవెల్ రైజ్ అవడాన్ని పడిపోయినప్పుడు అక్కడ ఉన్న ఇంపాక్ట్ ప్రెజర్ వల్ల కొంత అమౌంట్ ఆఫ్ వాటర్ అనేది పైకి రైజ్ అవడాన్ని హైడ్రాలిక్ జంప్ అని అంటారు. అర్థమైంది కదా? హైడ్రాలిక్ జంప్ అని అంటారు. మనం దీన్ని మనం హైడ్రాలిక్ జంప్ అని అంటారు. హైడ్రాలిక్ జంప్ అని అర్థమైంది కదా? సో this is used for energy dissipation to reduce flow of energy downstream hydraulic structure. ఇది దేనికి యూజ్ అవుతుందంటే ఎనర్జీ డిసిపేషన్ అవ్వకుండా డౌన్ స్ట్రీమ్ సైడ్లో ఎనర్జీ అనేది ఈ సడన్ రైజ్ వల్ల డౌన్ స్ట్రీమ్ సైడ్లో ఎనర్జీ అనేది రెడ్యూస్ అవుతుంది. ఎనర్జీ అనేది చాలా రెడ్యూస్ అయిపోతుంది. సడన్గా ఫ్లో అనేది చేంజ్ అయ్యి సడన్గా రైజ్ అవటం వల్ల ఎనర్జీ అనేది తగ్గిపోతుంది. ఆ ఫ్లోలో ఉన్న ఎనర్జీ తగ్గిపోతుంది. సో ఎనర్జీ డిసిపేషన్ అనేది ఏర్పడుతుంది. అక్కడ ఎనర్జీ డిసిపేషన్ అనేది ఏర్పడుతుంది. ఎప్పుడైతే ఆ అప్ స్ట్రీమ్ సైడ్ నుంచి డౌన్ స్ట్రీమ్ సైడ్కి వాటర్ ఫ్లో అయిందో అక్కడ ఇంపాక్ట్ ఫోర్స్ డెవలప్ అయిందో అక్కడ ఎనర్జీ అనేది తగ్గిపోతుంది. టు రెడ్యూస్ ద ఫ్లో ఆఫ్ ఎనర్జీ, అది ఫ్లో ఆఫ్ ఎనర్జీని రెడ్యూస్ చేస్తుంది. డౌన్ స్ట్రీమ్ సైడ్లో హైడ్రాలిక్ స్ట్రక్చర్ యొక్క డౌన్ స్ట్రీమ్ సైడ్లో ఫ్లో ఆఫ్ ఎనర్జీని రెడ్యూస్ చేస్తుంది. సో దాన్నే మనం రెడ్యూస్ అయిన ఎనర్జీనే మనం ఎనర్జీ డిసిపేషన్ అంటారు. సో నెక్స్ట్ వాట్ ఈస్ ద ఎనర్జీ డిసిపేషన్? ఎనర్జీ డిసిపేషన్ అంటే ఏంటి? Hydraulic energy dissipation definition. Hydraulic energy definition. A hydraulic jump is produced upon impact of an upstream flow free falling from a weir into a downstream spilling basin. A large amount of kinetic energy is consumed in a hydraulic jump. When the upstream flow impacts upon the downstream channel, hence energy dissipation is characteristic of a hydraulic jump. ఇందాక చెప్పినట్టు hydraulic jump is produced upon impact of an upstream flow నుంచి free falling from a weir into the downstream spilling basin. డౌన్ స్ట్రీమ్ లో ఉన్న బేసిన్ అంటే డౌన్ స్ట్రీమ్ బెడ్ ఉంటుంది కదా, ఇందాక డయాగ్రామ్ లో చెప్పినప్పుడు డౌన్ స్ట్రీమ్ బెడ్ అనేది ఉంటుంది. డౌన్ స్ట్రీమ్ వచ్చినప్పుడు బెడ్ ఛానల్ కింద బెడ్ అనేది ఉంటుంది. ఆ బెడ్ మీద
అప్స్ట్రీమ్ సైడ్ నుంచి వచ్చిన వాటర్ అనేది పడినప్పుడు ఇంపాక్ట్ ఫోర్స్ అని డెవలప్ అవుతుంది. డ్యూ టు ది at that time a large amount of kinetic energy is consumed. అప్స్ట్రీమ్ సైడ్ నుంచి సడన్ గా డౌన్ స్ట్రీమ్ సైడ్ కి వచ్చినప్పుడు ఆ బేసిన్ మీద డౌన్ స్ట్రీమ్ సైడ్ లో ఉన్న ఛానల్ బెడ్ మీద వాటర్ పడినప్పుడు అక్కడ డ్యూ టు ది ఇంపాక్ట్ ఫోర్స్ డ్యూ టు ది ఇంపాక్ట్ ఫోర్స్ ఇంపాక్ట్ ఆఫ్ అన్ అప్స్ట్రీమ్ ఫ్లో ఇంపాక్ట్ ఇంపాక్ట్ ఫోర్స్ వల్ల చాలా చాలా అమౌంట్ ఆఫ్ వాటర్ చాలా అమౌంట్ ఆఫ్ కైనెటిక్ ఎనర్జీ చాలా కైనెటిక్ ఎనర్జీ అనేది కన్జ్యూమ్ అవుతుంది, అంటే ఖర్చు అవుతుంది, చాలా కైనెటిక్ ఎనర్జీ వేస్ట్ అయిపోతుంది. ఇన్ ద హైడ్రాలిక్ జంప్ దెన్ upstream side flow impacts upon the downstream side channel. upstream side upstream side flow అనేది అప్స్ట్రీమ్ ఫ్లో అప్స్ట్రీమ్ సైడ్ నుంచి వచ్చిన ఫ్లో అనేది డౌన్ స్ట్రీమ్ సైడ్కి ఇంపాక్ట్ అయినప్పుడు ఆ ఇంపాక్ట్ ఫోర్స్కి చాలా కైనెటిక్ ఎనర్జీ అనేది వేస్ట్ అయిపోతుంది, కన్జ్యూమ్ అయిపోతుంది, అంటే ఖర్చు అవుతుంది. ఇన్ హైడ్రాలిక్ జంప్ ఆ ఎనర్జీ అనేది కైనెటిక్ ఎనర్జీ అక్కడ ఖర్చు అవుతుంది. ఇన్ ద హైడ్రాలిక్ జంప్ జరిగే ప్రాసెస్లో హైడ్రాలిక్ జంప్ అంటే అప్స్ట్రీమ్ సైడ్ నుంచి డౌన్ స్ట్రీమ్ సైడ్ వచ్చినప్పుడు కింద ఉన్న బేసిన్ మీద కింద ఉన్న బెడ్ ఛానల్ మీద ఇంపాక్ట్ ఫోర్స్ అని డెవలప్ అవుతుంది. ఆ ఇంపాక్ట్ ఫోర్స్ వల్ల సమ్ అమౌంట్ ఆఫ్ వాటర్ అనేది పైకి రేజ్ అవుతుంది. దాన్ని హైడ్రాలిక్ జంప్ అన్నారు. ఆ ప్రాసెస్ జరిగేటప్పుడు చాలా కైనెటిక్ ఎనర్జీ అనేది కన్జ్యూమ్ అవుతుంది, వేస్ట్ అవుతుంది, ఖర్చు అవుతుంది. ఆ ప్రాసెస్లోనే మనకి ఎనర్జీ అనేది ఇది ఖర్చు అవుతుంది. అలా ఖర్చు అయ్యే ఎనర్జీనే మనం ఎనర్జీ డిసిపేషన్ అంటారు. ఇట్ ఈస్ ద క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఆఫ్ హైడ్రాలిక్ జంప్. హైడ్రాలిక్ జంప్ జరిగేటప్పుడు ఎనర్జీ అనేది మనకి వేస్ట్ అవుతుంది కాబట్టి దాన్ని హైడ్రాలిక్ జంప్ యొక్క క్యారెక్టరిస్టిక్గా మాట్లాడుకుంటాము, హైడ్రాలిక్ జంప్ యొక్క క్యారెక్టరిస్టిక్గా చెప్తాము. సో హియర్ ఎనర్జీ డిసిపేషన్ ఈజ్ energy dissipation when the waste of in the consumed of kinetic energy in the process of the in the process of form of hydraulic jump that consumed kinetic energy is known as energy dissipation. Dissipation means losing of energy. Dissipation means here losing of energy. Dissipation means losing of energy. In the process of form of hydraulic jump, we are losing the kinetic energy due to the impact force when the water is flowing from upstream side to downstream side. That so this term is that's why this is called we are named as energy dissipation. అప్స్ట్రీమ్ సైడ్ నుంచి డౌన్ స్ట్రీమ్ సైడ్కి వచ్చినప్పుడు వాటర్ ఫ్లో సడన్గా అక్కడ ఇంపాక్ట్ ఫోర్స్ డెవలప్ అవుతుంది. ఇంపాక్ట్ ఫోర్స్ వల్ల కొంత అమౌంట్ ఆఫ్ వాటర్ కొంత హైట్ అనేది రైజ్ అవుతుంది. అలా హైట్ రైజ్ అవటాన్ని అలా వాటర్ సడన్గా ఫాలో అవుతాన్ని మనం హైడ్రాలిక్ జంప్ అంటారు. ఈ హైడ్రాలిక్ జంప్ జరిగే ప్రాసెస్లో మనకి చాలా కైనెటిక్ ఎనర్జీ అనేది కన్జ్యూమ్ అవుతుంది, ఖర్చు అవుతుంది, లూజ్ అవుతుంది, లేదా వేస్ట్ అవుతుంది. సో అలా లూజ్ అయ్యే కైనెటిక్ ఎనర్జీ మనం హైడ్రాలిక్ జంప్ జరిగే ప్రాసెస్లో జరుగుతుంది కాబట్టి దాన్ని హైడ్రాలిక్ జంప్ క్యారెక్టరిస్టిక్గా మాట్లాడుకుంటాము. ఎనర్జీ డిసిపేషన్ అలా లూజ్ అవుతుంది కాబట్టి దాన్ని డిసిపేషన్ అంటాము. ఎనర్జీ అక్కడ 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 లూజ్ అయ్యే ఎనర్జీని మనం ఎనర్జీ డిసిపేషన్ అని ఇక్కడ డిఫైన్ చేసుకున్నాము. ఎనర్జీ డిసిపేషన్ అనేది హైడ్రాలిక్ జంప్ జరిగే ప్రాసెస్లో మనకి జరుగుతుంది కాబట్టి దాని క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఆఫ్ ది ఎనర్జీ డిసిపేషన్ హైడ్రాలిక్ జంప్గా మాట్లాడుకున్నాము. దిస్ ఈస్ ద డెఫినేషన్ ఆఫ్ హైడ్రాలిక్ జంప్ ఎనర్జీ డిసిపేషన్. Next, length of the hydraulic jump. This is defined as the length between the two sections, where one section is taken before the hydraulic jump and the second section is taken immediately after the jump. For example, take a here. What is the length of hydraulic jump? I explain here. Explained by the handmade diagram. Explained by handmade diagram here. And
This is a this is a channel. This channel is water is flowing here. Water is flowing here. This is the water is flowing here. This is the channel. This is the one of the channel. This is the water is flowing here. This is water is flowing in the downstream side. This is the channel. This is the bed of the channel. This is the bed of the channel. This is the bed of the channel. This is the rectangle channel of the. This is the one of the channel which water is flowing in this channel. Which water is flowing in this channel. You take one section here. Take one section here. This is section one. Take one section here. This is section one. And take section two here. Another section here. Section two. Section two here. This is section two. By the definition, which the definition states that which the definition states that this is the length between two sections where one section is taken before the hydraulic jump and the second section is taken immediately after the jump. That means that means here uh, example this is a section here. Here it is the in upstream side down. This is in the upstream side. Here for example, this is upstream side water flowing, downstream side water is flowing here. This is the section of this is our natural section. Canal water is flowing here. Water is flowing here in this section. Due to this is a steep slope. Already this is the mild slope. This is the mild slope. Already we are explained. Due to downstream due to the sudden change of water flow here, hydraulic jump is developed. Due to the here at the bottom impact force is developed due to the impact force. Some amount of water is raised in the some certain height. In the some certain height. Due to this energy, some amount of energy dissipation here. Due to that energy is loses or consumed here. That consumed energy is named as energy dissipation. Where the section before hydraulic jump. Here definition is where the section before hydraulic jump, and it is the section at section one is before the hydraulic jump. This is section two after the. This is the section two after the hydraulic jump. This is the section two after the hydraulic jump. Definition is taken as the section one before the hydraulic jump is taken before the hydraulic jump, and the second section is immediately after the hydraulic jump. For a rectangle channel from measurements which has been which has been equal to the by 2 sometimes of the height of the hydraulic jump. Height of the hydraulic jump. So this length is known as length of the hydraulic jump. This is the length of the hydraulic jump. This is the length of section 2 is taken here not. Section 2 is taken here. Section 2 is taken here not there. Section 2 is taken here. Section 2 is taken here. So here this is the before the hydraulic jump. This is section before the hydraulic jump. This is section after the hydraulic jump. The length between the before the hydraulic jump to after the hydraulic jump. This length is known as the. This length is known as the. This length is known as. This length is. This length is known as hydraulic jump. This length is known as the
length of the hydraulic jump. This length is 5 to 7 times of the height of the hydraulic jump. This length is height of the hydraulic jump is taken here. This is the height of the hydraulic jump. From this point to this is the height of the hydraulic jump. This is the height of the hydraulic jump from this point to this point. This is the height of the this is the height of the hydraulic jump. Height of the hydraulic jump. This is the height of the hydraulic jump. This is the length of the hydraulic jump. This is the length of the hydraulic jump. This is the height of the hydraulic jump. This length is 5 to 7 times of this height of the hydraulic jump. ఈ లెంగ్త్ అనేది హైడ్రాలిక్ జంప్ యొక్క హైట్. ఈ లెంగ్త్ అనేది లెంగ్త్ ఆఫ్ ది హైడ్రాలిక్ జంప్. ఈ లెంగ్త్ ఆఫ్ ది హైడ్రాలిక్ జంప్ అనేది 5 to 7 టైమ్స్ హైడ్రాలిక్ జంప్ యొక్క హైట్ ఎంత ఉందో, ఈ హైట్ అయితే ఎంత ఉందో దానికి 5 to 7 టైమ్స్ ఎక్కువ ఉంటుంది. లెంగ్త్ ఆఫ్ ది హైడ్రాలిక్ జంప్ అనేది 5 to 7 టైమ్స్ ఎక్కువ ఉంటుంది. లెంగ్త్ ఆఫ్ ది హైడ్రాలిక్ జంప్ అనేది ఎలా డిఫైన్ చేస్తారంటే, హైడ్రాలిక్ జంప్ బిఫోర్ ది హైడ్రాలిక్ జంప్. హైడ్రాలిక్ జంప్ ముందు, హైడ్రాలిక్ జంప్ ఏర్పడిన తర్వాత మధ్యలో ఉన్న డిస్టెన్స్ లెంగ్త్నే మనం లెంగ్త్ ఆఫ్ ది హైడ్రాలిక్ జంప్ అని చెప్తాము. హైడ్రాలిక్ జంప్ ఎప్పుడైతే వాటర్ డౌన్ స్ట్రీమ్ సైడ్కి వస్తుందో అక్కడ ఇంపాక్ట్ ఫోర్స్ వల్ల కొంత అమౌంట్ ఆఫ్ వాటర్ రైజ్ అవుతుంది. దాన్ని హైడ్రాలిక్ జంప్ అంటారు. ఆ ఎంతైతే హైట్ రైజ్ అవుతుందో ఆ హైట్కి 5 నుంచి 7 రెట్లు ఎక్కువ ఉంటుంది. ఏది లెంగ్త్ ఆఫ్ ది హైడ్రాలిక్ జంప్ అనేది 5 నుంచి 7 రెట్లు ఎక్కువ ఉంటుంది. ఇది లెంగ్త్ ఆఫ్ ది హైడ్రాలిక్ జంప్ గురించి. లెంగ్త్ ఆఫ్ ది హైడ్రాలిక్ జంప్. నెక్స్ట్ కాన్సెప్ట్ is నెక్స్ట్ రియల్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఆఫ్ హైడ్రాలిక్ జంప్. నెక్స్ట్ రియల్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఆఫ్ హైడ్రాలిక్ జంప్. ఇందాక ఏం చెప్పిన అప్ స్ట్రీమ్ సైడ్ నుంచి దిస్ ఇస్ ద రియల్ ఎగ్జాంపుల్. ఇట్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ రియల్ ఎగ్జాంపుల్. ఇట్ ఈస్ ద రిజర్వాయర్ డ్యామ్ తీసుకుంటే దిస్ ఈస్ రిజర్వాయర్. ఇక్కడ రిజర్వాయర్లో వాటర్ ఫ్లో అనేది స్టోర్ అయి ఉంటుంది. స్టోర్ అయిన వాటర్ని డ్యామ్లో కొంచెం వాటర్ అనేది రిలీజ్ చేస్తారు. స్పిల్వే గేట్స్ గుండా వాటర్ అనేది ఎంత కావాలో అంత రిలీజ్ చేస్తారు. ఇక్కడ అప్ స్ట్రీమ్ సైడ్ నుంచి వాటర్ అనేది రిజర్వాయర్ అప్ స్ట్రీమ్ సైడ్, డౌన్ స్ట్రీమ్ సైడ్. అప్ స్ట్రీమ్ సైడ్ నుంచి వాటర్ అనేది డౌన్ స్ట్రీమ్ సైడ్ ఫ్లో అవుతుంది. ఇక్కడ హైడ్రాలిక్ జంప్ ఫామ్ అవుతుంది. ఇక్కడ సడన్ గా వాటర్ అనేది ఫోర్స్ తో కొంత ప్రెజర్ తో వస్తుంది. ఇక్కడ వాటర్ కొంత ప్రెజర్ తో ఉంటుంది. రిజర్వాయర్ లో స్టోర్ అయిన వాటర్ కొంత ప్రెజర్ తో ఉంటుంది. ఆ ప్రెజర్ తో ఉన్న వాటర్ ఎప్పుడైతే స్పిల్వే గేట్స్ ఓపెన్ చేస్తారో ఆ ప్రెజర్ వల్ల ఒక్కసారిగా స్పిల్వే గేట్స్ ఓపెన్ అవడం వల్ల ఎక్కువ ప్రెజర్ తో ఎక్కువ స్పీడ్ తో వస్తాయి. ఆ ప్రెజర్ తో స్పీడ్ తో వచ్చిన వాటర్ ఇక్కడ డౌన్ స్ట్రీమ్ సైడ్ బెడ్ మీద సడన్ గా మనకి ఇంపాక్ట్ అవుతుంది. సడన్ గా మనకి పడుతుంది. వాటర్ అనేది సడన్ గా పడినప్పుడు ఇక్కడ ఇంపాక్ట్ ఫోర్స్ అనేది ఏర్పడుతుంది. ప్రెజర్ తో వచ్చిన వాటర్ సడన్ గా పడటం వల్ల ఈ పార్ట్ లో ఇంపాక్ట్ ఫోర్స్ అనేది ఏర్పడుతుంది. ఈ ఇంపాక్ట్ ఫోర్స్ వల్ల ఆటోమేటిక్ గా కొంత వాటర్ అనేది రైజ్ అవుతుంది. ఇక్కడ రైజ్ అయింది కదా వాటర్. రైజ్ అవటం అంటే కొంత హైట్ అనేది లెగుస్తుంది వాటర్. కొంత హైట్ వరకు వాటర్ అనేది సడన్ గా రైజ్ అవుతుంది, ఇంక్రీజ్ అవుతుంది, హైట్ అనేది పెరుగుతుంది. సో ఇక్కడ ఇలా కొంత హైట్ వాటర్ లెగటం అనేది దీన్ని హైడ్రాలిక్ జంప్ అంటారు. దీన్నే మనం హైడ్రాలిక్ జంప్ అంటారు. లెంగ్త్ ఆఫ్ ది హైడ్రాలిక్ జంప్ అంటే వాటర్ అప్స్ట్రీమ్ సైడ్ లో ఉన్నప్పుడు, అంటే ఇక్కడ సెక్షన్ 1 వాటర్ బిఫోర్ ది హైడ్రాలిక్ జంప్ వాటర్ లెవెల్ ఇక్కడ తీసుకుంటే సెక్షన్ 1. హైడ్రాలిక్ జంప్ అయిన తర్వాత, హైడ్రాలిక్ జంప్ జరిగిన తర్వాత అక్కడ ఒక సెక్షన్ తీసుకుంటే ఈ రెండింటి మధ్య ఉన్న డిస్టెన్స్ హైడ్రాలిక్ జంప్ జరిగింది. ఇక్కడ హైడ్రాలిక్ జంప్ నుంచి జరగకముందు ఉన్న పాయింట్ నుంచి జరిగిన తర్వాత ఉన్న పాయింట్ మధ్య ఎంత డిస్టెన్స్ అయితే ఉందో దాన్ని లెంగ్త్ ఆఫ్ ది హైడ్రాలిక్ జంప్ అంటారు. ఈ లెంగ్త్ ఆఫ్ ది హైడ్రాలిక్ జంప్ ఈ వాటర్ లెవెల్ ఇంతవరకు లేచింది. దిస్ ఇస్ ద హైట్ ఆఫ్ ది వాటర్ లెవెల్. ఇంత హైట్ లో
ఇంత హైట్లో వాటర్ వేస్తుంది. ఈ హైట్కి 5 నుంచి 7 రెట్లు ఈ లెంగ్త్ అనేది ఉంటుంది. లెంగ్త్ ఆఫ్ ది హైడ్రాలిక్ జంప్ అనేది ఈ హైట్ యొక్క హైడ్రాలిక్ జంప్కి 5 నుంచి 7 రెట్లు ఉంటుంది. 5 నుంచి 7 రెట్లు ఎక్కువ ఉంటుంది. దిస్ ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ది ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ హైడ్రాలిక్ జంప్. ఇక్కడ కూడా అప్ స్ట్రీమ్ సైడ్ నుంచి డౌన్ స్ట్రీమ్ సైడ్ సడన్గా పడుతుంది. ఇక్కడ ఇంపాక్ట్ ఫోర్స్ వల్ల కొంత అమౌంట్ ఆఫ్ వాటర్ రైజ్ అవుతుంది. ఇక్కడ కూడా అంటే అప్ స్ట్రీమ్ సైడ్ నుంచి డౌన్ స్ట్రీమ్ సైడ్ సడన్గా పడుతున్న వాటర్ అనేది దీన్ని ఇక్కడ సడన్గా చేంజ్ అవ్వటాన్ని హైడ్రాలిక్ జంప్ అంటారు. హైడ్రాలిక్ జంప్ అంటే సడన్గా వాటర్ లెవెల్ చేంజ్ అవ్వటాన్ని కూడా డౌన్ స్ట్రీమ్ సైడ్లో వచ్చినప్పుడు వాటర్ చేంజ్ అవ్వటాన్ని హైడ్రాలిక్ జంప్ అంటారు. సడన్గా వాటర్ ఇంపాక్ట్ ఫోర్స్ వల్ల కొంత హైట్ రైజ్ అయిన వాటర్ని కూడా మనం హైడ్రాలిక్ జంప్ అంటారు. ఇక్కడ వాటర్ రైజ్ అవ్వలేదు. ఈ కండిషన్లో ఈ బొమ్మలో వాటర్ రైజ్ అవ్వలేదు. కానీ ఇలా డౌన్ స్ట్రీమ్ సైడ్కి పడిన వాటర్ని కూడా హైడ్రాలిక్ జంప్ అంటారు. ఇక్కడ పడిన వాటర్ ఇక్కడ రైజ్ అయినట్టు రైజ్ అయితే ఇక్కడ ఈ పిక్చర్లో రైజ్ అయితే ఈ రైజ్ అయిన వాటర్ కూడా హైడ్రాలిక్ జంప్ అని అంటారు. నెక్స్ట్ టైప్స్ ఆఫ్ ది హైడ్రాలిక్ జంప్. మనం డిఫరెంట్ కండిషన్స్ బట్టి డిఫరెంట్ జియోగ్రామెట్రికల్ కండిషన్స్ బట్టి మనకి అక్కడ ఏర్పడే హైడ్రాలిక్ జంప్స్ని మనం 5 విధాలుగా డిఫైన్ చేస్తున్నాం. The hydraulic jumps are classified in the 5 types. First one is undullar jump, weak jump. Second one is weak jump. Third one is oscillating jump. Fourth one is steady jump. Second one is strong or chubby jump. Undullar jump ante these hydraulic jumps are based on the Frost number. These hydraulic jumps are classified based on the Frost number. So first one, undullar jump. Frost number is less than 1.2 or equal to 1.7. అంటే 1.7 నుంచి 1.7కి ఈక్వల్గా కానీ 1.7 వరకు కానీ మధ్యలో కనుక ఫ్రాస్ట్ నెంబర్ ఎంత ఉంటే దాన్ని మనం యూండ్యులర్ జంప్ అంటారు. యూండ్యులర్ జంప్ ఏర్పడినప్పుడు హైడ్రాలిక్ జంప్ ఏర్పడినప్పుడు ఫ్రాస్ట్ నెంబర్ అనేది v²/2g. ఫ్రాస్ట్ నెంబర్ ఇస్ ఫార్మ్ అవి v²/√2g. సో అక్కడ వెలాసిటీ అనేది హైడ్రాలిక్ జంప్ వెలాసిటీని బేస్ చేసుకుని ఫ్రాస్ట్ నెంబర్ క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే ఫ్రాస్ట్ నెంబర్ అనేది 1 నుంచి 1.7 మధ్యలో ఉంటే అప్పుడు ఆ యొక్క హైడ్రాలిక్ జంప్ని మనం యూండ్యులర్ హైడ్రాలిక్ జంప్ అంటారు. సీక్వెంట్ డెప్త్ రేషియో ఈజ్ వెరీ స్మాల్. మనం సీక్వెంట్ డెప్త్ రేషియోలో బేస్ చేసుకొని కూడా వీటిని మనం క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాము. సో సీక్వెంట్ డెప్త్ రేషియో అనేది అక్కడ చాలా తక్కువ ఉంటుంది. అంటే డెప్త్ ఆఫ్ హైడ్రాలిక్ జంప్కి ఎంత సీక్వెంట్ వాటర్ అనేది ఉంటుంది, ఎంత డెప్త్కి ఎంత హైట్కి అని రైజ్ అవుతుంది వాటర్. హైడ్రాలిక్ జంప్ అని ఎంత హైట్కి రైజ్ అవుతుంది, ఎంత హైట్కి అది ఏర్పడుతుంది. హైడ్రాలిక్ జంప్ ఎంత హైట్కి ఏర్పడుతుంది అనేది మనం సీక్వెంట్ డెప్త్ రేషియో కింద చూసుకుంటాము. దాని సీక్వెంట్ డెప్త్ రేషియో అని EL/EI అంటాం. సీక్వెంట్ డెప్త్ రేషియో ఈజ్ EL/EA. ఇది చాలా తక్కువ ఉంటుంది. ప్రాక్టికల్లీ 0 ఉంటుంది. ఈ కండిషన్లో చాలా 0 ఉంటుంది. అంటే రైజ్ అవ్వదు. వాటర్ లెవెల్ అనేది రైజ్ అవ్వదు. హారిజాంటల్కి బెడ్ లెవెల్కి ఈక్వల్గా ఉంటుంది. హారిజాంటల్గా ఉంటుంది. సో దిస్ ఈజ్ ద యూండ్యులర్ జంప్. వీక్ జంప్. The surface rose makes its appearance F1 equal to 1.7. హైడ్రాలిక్ జంప్ వీక్ జంప్ ఎప్పుడు ఏర్పడుతుందంటే 1.7 నుంచి 2.5కి ఈక్వల్గా కానీ 2.5 మధ్యలో 2.5 మధ్యలో 1.7 నుంచి 2.5 దాకా కానీ 2.5 మధ్యలో ఏ వాల్యూ ఏర్పడుతుందో హైడ్రాలిక్ జంప్ ఏర్పడినప్పుడు ఫాస్ట్ నెంబర్ క్యాలిక్యులేట్ చేసినప్పుడు 1.7కి 2.5 దాకా లేదా 2.5 మధ్యలో వస్తే దాన్ని మనం వీక్ జంప్ అంటారు. 1.0 నుంచి 1.7 మధ్యలో వస్తే యూండ్యులర్ జంప్ అంటారు. ఇక్కడ సీక్వెంట్ ఆఫ్ డెప్త్ రేషియో అనేది F1 ఈక్వల్ టు ఇక్కడ F1 ఈక్వల్ టు 1.2 తీసుకుంటాం. F1 ఈక్వల్ 2.5
gradually increases in terms of the surface of road makes రోలర్గా వాటర్ ఫ్లో అనేది అక్కడ హైడ్రోజన్ రోల్ అవుతూ వస్తుంది, రోలర్గా ఫామ్ అవుతుంది, అంటే రోల్ అవుతూ వస్తుంది. టువర్డ్స్ ద ఎండ్ ఆఫ్ రేంజ్ ఈజ్ F1 2.5. ద ఎనర్జీ డిసిపేషన్ ఈజ్ వెరీ స్మాల్. ఈ కండిషన్లో ఎనర్జీ డిసిపేషన్ అనేది చాలా తక్కువ ఉంటుంది, చాలా తక్కువ ఫామ్ అవుతుంది. ఫ్రీక్వెంట్ డెప్త్ రేషియో EL/EI ఈజ్ అబౌట్ 5% అట్ F1 1.7. F1 1.7 దగ్గర సీక్వెంట్ డెప్త్ రేషియో EL/EI అనేది 5% ఉంటుంది. F2 2.5 దగ్గర F2 2.5 దగ్గర 18% ఉంటుంది. ద వాటర్ సర్ఫేస్ ఈజ్ స్మూత్ ఆఫ్టర్ జంప్. అయిన తర్వాత వాటర్ సర్ఫేస్ స్మూత్గా ఉంటుంది ఈ కండిషన్లో. సో ఈ సీక్వెంట్ ఆఫ్ డెప్త్ రేషియో అంటే హైట్ అనేది, అంటే వాటర్ యొక్క హైడ్రాలిక్ జంప్ హైట్ అనేది ఫాస్ట్ నెంబర్ 1.7 ఉన్నప్పుడు 5% ఉంటుంది. ఫాస్ట్ నెంబర్ 2.5 దగ్గర అది హైడ్రాలిక్ జంప్ అనేది ఇంక్రీజ్ అవుతుంది, హైడ్రాలిక్ జంప్ హైట్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. దాన్ని సీక్వెంట్ డెప్త్ రేషియో అంటారు, EL/EI. ఈఎల్ అంటే మన స్టార్టింగ్ పాయింట్ 18% ఉంటుంది. F1 దగ్గర 5% ఉంది, F2 దగ్గర 18% ఉంది. సో ఆసిలేటింగ్ నెక్స్ట్ థర్డ్ ఉంది ఆసిలేటింగ్ జంప్ 2.5 లెస్ దాన్ F1 లెస్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 4.5. 2.5 నుంచి 4.5 దాకా లేదా 4.5 మధ్యలో కనుక హైడ్రాలిక్ జంప్ ఏర్పడినప్పుడు ఫాస్ట్ నెంబర్ క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే ఈ వాల్యూ మధ్యలో ఉన్నప్పుడు దాన్ని ఆసిలేటింగ్ జంప్ అంటారు. The characteristic of jump characterized as the immiscibility of the high elastic flow. The jump with oscillations in a random manner between the bed and the surface. The oscillations produce large surface waves that travel considerable distance downstream. Curve is needs to suppress the waves of spilling. Having ఇక్కడ ఎక్కువ హై వెలాసిటీ వచ్చినప్పుడు మనకి ఏర్పడిన ఫ్లో హైడ్రాలిక్ జంప్ వల్ల ఈ హైడ్రాలిక్ జంప్ అనేది ఎక్కువ హై వెలాసిటీతో వాటర్ ఫ్లో అయినప్పుడు మాత్రమే ఏర్పడుతుంది. ఆసిలేషన్స్ అనేది డెవలప్ అవుతుంది. ఆసిలేషన్స్తో ర్యాండమ్గా అంటే కంటిన్యూస్గా బెడ్ యొక్క ఛానల్ నుంచి సర్ఫేస్ ఆఫ్ వాటర్ మధ్యలో కంటిన్యూస్గా ర్యాండమ్గా ఆసిలేషన్స్ అనేది డెవలప్ అవుతుంది. ఎప్పుడు ఆసిలేషన్ డెవలప్ అవుతుందంటే హై వెలాసిటీతో వాటర్ పోయినప్పుడు అప్పుడు ఏర్పడిన హైడ్రాలిక్ జంప్ వల్ల ఆసిలేషన్ ఫామ్లో హైడ్రాలిక్ జంప్ అనేది ఆసిలేషన్స్ రూపంలో మనకి డెవలప్ అవుతుంది. సో అలా డెవలప్ అయిన దాన్ని ఆసిలేటింగ్ జంప్ అంటారు. అక్కడ ఫాస్ట్ నెంబర్ వాల్యూ కూడా ఎక్కువ ఉంటుంది, 2.5 నుంచి 4.5 దాకా ఉంటుంది. సో ఇక్కడ సీక్వెంట్ ఆఫ్ డెప్త్ రేషియో తీసుకుంటే EL/EE అనేది తీసుకుంటే మనకి F1 దగ్గర 45% ఉంటుంది. ఓన్లీ F1 దగ్గర అంటే 4.5 దగ్గర 40% ఉంటుంది, 45% ఉంటుంది, అంటే చాలా ఎక్కువ ఉంటుంది, 45% ఉంటుంది. అంటే ఇక్కడ 2.5 దగ్గర ఎంత ఉంటుందని చెప్పలేదు. సో 4.5 దగ్గర F=4.5 దగ్గర వాల్యూ 45% ఉంటుంది, అంటే 2.5 దగ్గర దాదాపుగా అక్కడ కూడా ఎక్కువే ఉంటుంది, అక్కడ కూడా 20% అలా ఉంటుంది. నెక్స్ట్ స్టడీ జంప్ అంటే ఫాస్ట్ నెంబర్ బిట్వీన్ 4.5 నుంచి 9.0 దాకా ఉంటుంది. హైడ్రాలిక్ జంప్ ఫామ్ అయినప్పుడు అక్కడ మనకి ఫస్ట్ నెంబర్ క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే అక్కడ 4.5 నుంచి 9.0 దాకా ఉంటే దాని వాల్యూ అనుకుంటే ఆ హైడ్రాలిక్ జంప్ మనం స్టడీ హైడ్రాలిక్ జంప్ అంటారు, ఇన్ దిస్ రేంజ్ ఆఫ్ ఫ్రాడ్ నెంబర్స్ ద జంప్ ఈజ్ వెల్ ఎస్టాబ్లిష్డ్. ద రోలర్ అండ్ జంపింగ్ fully developed to cause appreciable energy loss. రోలర్స్ ఫామ్లో అంటే రోల్ అవుతూ హైడ్రాలిక్ జంప్ అనేది రోలింగ్ ఫామ్లో మూవ్ అవుతూ ఉంటుంది. సీక్వెంట్ ఆఫ్ డెప్త్ రేషియో తీసుకుంటే ఇక్కడ ఎనర్జీ అనేది చాలా లాస్ అవుతుంది. ఇక్కడ ఈ హై ఫాస్ట్ నెంబర్ వాల్యూ ఎక్కువగా ఉంది కాబట్టి ఇక్కడ ఎక్కువ రొటేట్ అవుతూ వాటర్ ఫ్లో అవుతుంది. హైడ్రాలిక్ జంప్ అనేది రొటేషన్ ఫామ్లో ఉంటుంది. ఆ రొటేషన్ ఫామ్ల వల్ల ఎనర్జీ అనేది లాస్ అవుతుంది. సో సీక్వెంట్ డెప్త్ రేషియో EL/EI అనేది 4.45% నుంచి 70% దాకా ఉంటుంది, ఎక్కువ ఉంటుంది. క్లాస్ ఆఫ్ జంప్ స్టడీ జంప్ ఈజ్ లీస్ట్ సెన్సిటివ్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ టాయ్ పొజిషన్, స్మాల్ ఫ్లక్చుయేషన్స్ ఇన్ ద టైల్ వాటర్ ఎలివేషన్.
ఇక్కడ వాల్యూ చూసుకుంటే 70% దాకా 45 నుంచి స్టార్టింగ్ 70% దాకా ఈ సీక్వెంట్ ఆఫ్ డెప్త్ రేషియో EL/E1 సీక్వెంట్ ఆఫ్ డెప్త్ రేషియో అని ఇంత డెవలప్ అవుతుంది. 45%, 70% దాకా ఉంటుంది. కాబట్టి ఇక్కడ హైడ్రాలిక్ జంప్ చాలా ఎక్కువ ఉంటుంది, చాలా ఎక్కువ డెవలప్ అవుతుంది. రొటేట్ అవుతూ రోలింగ్ ఫామ్లో హైడ్రాలిక్ జంప్ అనేది వాటర్ అనేది రొటేట్ అవుతూ ఉంటుంది ఈ హైడ్రాలిక్ జంప్లో. నెక్స్ట్ వన్ స్ట్రాంగ్ ఆర్ చొప్పీ జంప్. F1 ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్ 9.0 కన్నా ఎక్కువ కండిషన్లో, అంటే మన హైడ్రాలిక్ జంప్ ఏర్పడినప్పుడు అక్కడ ఫాస్ట్ నెంబర్ అనేది 9.0 కన్నా ఎక్కువ ఉంటే అలాంటి హైడ్రాలిక్ జంప్ని స్ట్రాంగ్ ఆర్ చొప్పీ జంప్ అంటారు. ఇది చాలా స్ట్రాంగ్గా ఉంటుంది, చాలా ఎక్కువ ఉంటుంది. ఇది చాలా ఎక్కువ ఉంటుంది. ఇక్కడ చూసుకుంటే 70% ఈ సీక్వెంట్ డెప్త్ రేషియో అనేది ఇక్కడ EL/E1 వాల్యూ గ్రేటర్ దాన్ 70% ఉంటుంది. స్టడీ కండిషన్లో 45% నుండి 70% దాకా ఉంటుంది సీక్వెంట్ వాల్యూ. సీక్వెంట్ డెప్త్ రేషియో ఇక్కడ 70% కన్నా ఎక్కువ ఉంటుంది. ఈ కండిషన్లో 70% కన్నా ఎక్కువ ఉంటుంది. ఆసిలేటింగ్ జంప్ కండిషన్లో ఏముంటుంది, 45 ఫాస్ట్ నెంబర్ 4.5 దగ్గర 45% ఉంటుంది. ఫాస్ట్ నెంబరు ఫస్ట్ ఇండ్లర్ జంప్ కండిషన్లో సీక్వెంట్ డెప్త్ రేషియో EL/E1 అనేది దాదాపుగా 0కి ఈక్వల్ ఉంటుంది, చాలా తక్కువ ఉంటుంది. వీక్ జంప్ దగ్గర F1 దగ్గర అంటే 1.7 ఉన్నప్పుడు 5% ఉంటుంది. అది 2.5కి వెళ్ళినప్పుడు అది 18%కి ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. అంటే సీక్వెంట్ డెప్త్ రేషియో అంటే ఎంత హైడ్రాలిక్ జంప్ ఎంత డెప్త్ అనేది రైజ్ అవుతుంది, ఎంత డెప్త్కి లేస్తుంది, ఎంత హైట్కి అది రైజ్ అవుతుంది అనేది అని చెప్పేది. ఫాస్ట్ నెంబర్ స్టార్టింగ్ 1.7 ఉన్నప్పుడు 5% అనేది హైట్ రైజ్ అవుతుంది. ఫాస్ట్ నెంబర్ 2.5 దగ్గరికి వచ్చినప్పుడు పెరుగుతుంది హైట్ అనేది, వాటర్ లెవెల్ రైజ్ అనేది పెరుగుతుంది, 18% పెరుగుతుంది. సో దీస్ ఆర్ ద టైప్స్ ఆఫ్ హైడ్రాలిక్ జంప్స్ based These are based on the fast number. So these are the diagrams. Undler jump 1.0 నుంచి 1.7 ఉన్నప్పుడు ఇక్కడ 0 ఉంది ఫ్రీక్వెంట్ డెప్త్ రేషియో. ఇక్కడ వాటర్ లెవెల్ రైజ్ అవ్వట్లేదు, బెడ్ లెవెల్కి ఈక్వల్గా హారిజాంటల్గా ప్యారలల్గా ఉంది, బెడ్ లెవెల్కి ప్యారలల్గా ఉంది, ఎక్కువ హైట్ రైజ్ అవ్వలేదు. ఇక్కడ వీక్ జంప్ నెక్స్ట్ 1.7 నుంచి ఫాస్ట్ నెంబర్ 2.5 ఉన్నప్పుడు ఇక్కడ చాలా ఎక్కువ లేస్తుంది. ఫాస్ట్ నెంబర్ F1 స్టార్టింగ్ పాయింట్లో ఉన్న వాటర్ లెవెల్ని F1 అంటారు, రైజ్ అయిన తర్వాత ఉన్న వాటర్ లెవెల్ని F2 అంటారు. ఇందాక చెప్పిన F1 F2 అంటే స్టార్టింగ్ పాయింట్లో ఈ వాల్యూ, ఈ హైట్ ఆఫ్ హైడ్రాలిక్ జంప్ హైట్ని F1 తీసుకుంటారు. వాటర్ లెవెల్ రైజ్ అయిన తర్వాత హైడ్రాలిక్ జంప్ ఏర్పడిన తర్వాత అక్కడ ఉన్న హైట్ని మనం F2గా తీసుకుంటారు. ఇక్కడ వీక్ జంప్ కండిషన్లో వాటర్ అనేది ఫస్ట్ యూనిటర్ జంప్ కండిషన్లో వాటర్ లెవెల్ రైజ్ అవ్వలేదు. వీక్ జంప్ కండిషన్లో వాటర్ లెవెల్ కొంత రైజ్ అయింది, కొంత అమౌంట్ ఆఫ్ హైడ్రాలిక్ జంప్ అనేది కొంత హైట్ ఫామ్ అయింది. హైడ్రాలిక్ జంప్ కొంత హైట్ వరకు రైజ్ అయ్యి ఫామ్ అయింది అనమాట. అక్కడ F1 వాల్యూ దగ్గర 5% ఉంటుంది. ఇక్కడ సీక్వెంట్ డెప్త్ రేషియో 5% ఉంటుంది. F1 = 1.7 దగ్గర ఇక్కడ F2 = 2.5 ఉంటుంది ఫాస్ట్ నెంబర్. ఇక్కడ మన సీక్వెంట్ డెప్త్ రేషియో అనేది మనకి ఇందాక 18% పెరుగుతుంది, ఎందుకంటే ఇక్కడ హైట్ అనేది ఇంక్రీజ్ అయింది కాబట్టి 18% పెరుగుతుంది. నెక్స్ట్ ఆసిలేటింగ్ జంప్ 2.5 నుంచి ఫాస్ట్ నెంబర్ 4.5 దగ్గర ఉన్నప్పుడు ఇక్కడ ఆసిలేట్ అవుతూ వస్తుంది, వాటర్ చాలా హైట్ ఎక్కువ వస్తుంది. ఇక్కడ హైడ్రాలిక్ జంప్ నుంచి చాలా ఎక్కువ హైట్ డెవలప్ అవుతుంది. అలాగే నార్మల్గా ఫ్లో ఉన్న వాటర్ ఫ్లో, ఈ హైడ్రాలిక్ జంప్లో ఉన్న వాటర్ అనేది ఆసిలేట్ అవుతూ ఫ్లో అవుతుంది. అంటే ఆసిలేట్ అవుతుంది జిగ్జాగ్ మేనర్లో ఆసిలేట్ అవుతూ రొటేట్ అవుతూ ఫ్లో అవుతుంది. సో దీన్ని ఆసిలేటింగ్ జంప్ అంటారు. నార్మల్గా ఫ్లో అవ్వకుండా రైజ్ అవ్వకుండా వాటర్ రొటేట్ అవుతూ ఆసిలేటింగ్ అవుతూ రైజ్ అవుతుంది. సో అలా కండిషన్లో రైజ్ అవుతుంది కాబట్టి దాన్ని ఆసిలేటింగ్ జంప్ అన్నారు. ఇక్కడ సీక్వెంట్ ఫ్రీక్వెంట్ డెప్త్ అనేది 4.5 దగ్గర ఫాస్ట్ నెంబర్ 4.5 ఉన్నప్పుడు ఇక్కడ 45% ఉంటుంది. నెక్స్ట్ స్టడీ జంప్ 4.5 నుంచి ఫాస్ట్ నెంబర్ 9.0 దగ్గర ఉన్నప్పుడు ఇక్కడ కూడా ఆసిలేట్ అవుతూ రొటేట్ అవుతూ
స్టడీగా వెళ్తుంది. ఇంతవరకు స్టడీగా వెళ్ళింది, ఇక్కడ స్టడీగా రైజ్ అయింది. ఒక్కసారిగా రైజ్ అవ్వకుండా స్టడీగా కాన్స్టెంట్ ఒకే లెవెల్లో రైజ్ అవుతుంది. ఇక్కడ నుంచి నార్మల్ అవుతుంది. కొంతవరకు కాన్స్టెంట్గా ఒకే లెవెల్లో రైజ్ అయ్యి హైడ్రాలిక్ జంప్ అనేది కొంతవరకు కాన్స్టెంట్గా ఒక లెవెల్ వరకు ఏర్పడి తర్వాత మళ్ళీ నార్మల్గా ఫ్లో అవుతుంది వాటర్ అనేది. సో దీన్ని స్టడీ జంప్ అంటారు. స్టడీ జంప్ అంటారు. ఇక్కడ 45% నుంచి 70% ఉంటుంది. ఇక్కడ సీక్వెంట్ డెప్త్ రేషియో అనేది ఇక్కడ 45% నుంచి 75% ఉంటుంది. ఈ కండిషన్లో ఎక్కువ ఉంటుంది. నెక్స్ట్ స్ట్రాంగ్ అని చెప్పి జంప్, ఈ కండిషన్లో ఇది కూడా ఆసిలేటివ్ ఫ్లో అవుతుంది. ఇక్కడ కూడా ఎక్కువ సడన్గా ఎక్కువ రైజ్ అయ్యి నెక్స్ట్ నార్మల్ అయ్యింది. ఇక్కడ 90% క్లాస్ నెంబర్ 90 కన్నా 9.0 కన్నా ఎక్కువ ఉంటుంది. క్లాస్ నెంబర్ 9.0 కన్నా ఎక్కువ డెవలప్ అవుతుంది. ఇక్కడ సీక్వెంట్ డెప్త్ రేషియో అనేది 70% కన్నా ఎక్కువ ఉంటుంది. 70% కన్నా ఎక్కువ డెవలప్ అంటే చాలా హైడ్రాలిక్ జంప్ అనేది చాలా ఎక్కువ హైట్లో డెవలప్ అవుతుంది. స్టార్టింగ్ తక్కువ ఉంది F1 వాల్యూ, ఎక్కువ హైట్లో డెవలప్ అవడం వల్ల F2 వాల్యూ ఎక్కువ ఉంది ఇక్కడ. సో F2 వాల్యూ హైట్ అనేది ఇక్కడ హైట్ అనేది ఎక్కువ హైట్తో డెవలప్ అవుతుంది. ఇక్కడ F2 వాల్యూ కొంచెం తగ్గింది దీనికి కంపేర్ చేసుకుంది. ఇక్కడ F2 వాల్యూ ఇంకొంచెం తగ్గింది. ఇక్కడ F2 వాల్యూ హైట్ వాల్యూ ఇంకా తగ్గింది. ఇక్కడ F2 వాల్యూ నెగ్లిజిబుల్ 0 ఉంది. సో రైజ్ అయిన తర్వాత ఎంత హైట్ ఉందో ఆ హైట్ని బేస్ చేసుకొని ఇది ఇక్కడ డిఫరెంట్గా క్లాసిఫై చేశారు. F2 తక్కువ ఉంది, దీనికన్నా ఇది కొంచెం ఎక్కువ ఉంది. సో 1.7, దీనికన్నా కొంచెం ఎక్కువ ఉంది కాబట్టి 2.5, దీనికన్నా కొంచెం ఎక్కువ ఉంది 4.5, దీనికన్నా కొంచెం ఇక్కడ ఈ కండిషన్ ఇంకా ఉంది 9.0 దాకా ఉంది. ఇక్కడ ఇంకా చాలా ఎక్కువ ఉంది, 9.0 కన్నా ఎక్కువ ఉందని తీసుకున్నారు. హైడ్రాలిక్ జంప్ బేస్డ్ ఆన్ ఫాస్ట్ నెంబర్ బేస్ చేసుకుని ఎలా డిఫరెంట్ ఫాస్ట్ నెంబర్కి డిఫరెంట్ హైడ్రాలిక్ జంప్. ఫాస్ట్ నెంబర్ 1.25 ఉంటే ఇక్కడ హైడ్రాలిక్ జంప్ అనేది తక్కువ ఏర్పడింది. ఇది అంటే ఆల్మోస్ట్ నెగ్లిజిబుల్ 0 ఉంది. బెడ్ సర్ఫేస్కి హారిజాంటల్గా బెడ్ సర్ఫేస్కి ఈక్వల్గా ఉంది. 1.5 అనగా కొంచెం వాటర్ లెవెల్ రైజ్ అయింది. ఇక్కడ ఫాస్ట్ నెంబర్ 1.5 అంటే హైడ్రాలిక్ జంప్ అనేది కొంత రైజ్ అయింది. ఫాస్ట్ నెంబర్ 2.3 అంటే దీని మీద ఇంకొంచెం వాటర్ లెవెల్ హైడ్రాలిక్ జంప్ అనేది ఇంకా ఎక్కువ ఫామ్ అయింది. F1 = 4.5, ఫాస్ట్ నెంబర్ 4.5 అన్నప్పుడు ఇంకా చాలా ఎక్కువ ఫామ్ అయింది. ముందున్న దానికన్నా 2.3 వాల్యూ ఉన్నప్పుడు ఎంత అయితే ఫామ్ అయింది దాంతో కంపేర్ చేసుకుంటే 4.5 వాల్యూ ఉన్నప్పుడు ఇంకా ఎక్కువ ఫామ్ అయింది. సో ఈ వాల్యూ తక్కువ ఉన్నప్పుడు హైడ్రాలిక్ జంప్ హైట్ తక్కువ రైజ్ అవుతుంది, తక్కువ ఫామ్ అవుతుంది. ఫాస్ట్ నెంబర్ వాల్యూ పెరిగే కొద్దీ హైడ్రాలిక్ జంప్ హైట్ ఫామ్ అనేది ఎక్కువ హైట్ అనేది ఫామ్ అవుతుంది. నెక్స్ట్ హైడ్రాలిక్ జంప్ ఆర్ స్టాండింగ్ వేవ్. దిస్ ఇస్ ఆల్సో ది డెఫినిషన్. హైడ్రాలిక్ జంప్ is also called as standing wave. హైడ్రాలిక్ జంప్ మనం స్టాండింగ్ వేవ్ అని కూడా అంటారు. హైడ్రాలిక్ జంప్ మనం స్టాండింగ్ వేవ్ అని కూడా పిలుస్తారు. దిస్ ఇస్ ద హైడ్రాలిక్ జంప్. దిస్ ఇస్ ద డ్యామ్. దిస్ ఇస్ ద ఫ్రీ వాటర్ సర్ఫేస్. దిస్ ఇస్ ద ఇందాక చెప్పినట్టు అప్స్ట్రీమ్ సైడ్ లో వాటర్ ఉంది. ఇక్కడ అప్స్ట్రీమ్ సైడ్ నుంచి డౌన్ స్ట్రీమ్ సైడ్ వాటర్ పడినప్పుడు ఇక్కడ సెక్షన్ 1 ఇక్కడ బిఫోర్ ది హైడ్రాలిక్ జంప్ ఫామ్ అవ్వక ముందు సెక్షన్ 1 తీసుకుంటాం. ఇక్కడ ఇంపాక్ట్ ఫోర్స్ డెవలప్ ఈ ఇంపాక్ట్ ఫోర్స్ వల్ల కొంత అమౌంట్ ఆఫ్ వాటర్ లెవెల్ రైజ్ అవుతుంది. ఇలా వాటర్ లెవెల్ పైకి రైజ్ అయ్యి కొంత హైట్ వాటర్ లెవెల్ ఇంక్రీజ్ అవటాన్ని రైజ్ అవటాన్ని మనం హైడ్రాలిక్ జంప్ అంటారు. హైడ్రాలిక్ జంప్ అయిన తర్వాత ఇక్కడ సెక్షన్ తీసుకున్నారు. ఈ సెక్షన్ హైడ్రాలిక్ జంప్ ఫామ్ అవ్వకముందు హైడ్రాలిక్ జంప్ ఫామ్ అయిన తర్వాత మధ్యలో ఉన్న ఈ డిస్టెన్స్ ని మనం లెంగ్త్ ఆఫ్ ది హైడ్రాలిక్ జంప్ అన్నారు. మధ్యలో ఉన్న డిస్టెన్స్ ని లెంగ్త్ ఆఫ్ ది హైడ్రాలిక్ జంప్ అన్నారు. ఈ లెంగ్త్ ఆఫ్ ది హైడ్రాలిక్ జంప్ అనేది ఈ హైట్ ఎంతైతే ఉందో హైడ్రాలిక్ జంప్ హైట్ ఇది ఇంత. ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ దాకా హైడ్రాలిక్ జంప్ హైట్ అనేది ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ దాకా ఉంది హైడ్రాలిక్ జంప్ హైట్. ఈ హైట్ కి 5 నుంచి 7 రెట్లు ఎక్కువ ఉంటుంది. లెంగ్త్ ఆఫ్ ది హైడ్రాలిక్ జంప్ అనేది ఈ హైట్ ఆఫ్ ది హైడ్రాలిక్ జంప్ కి 5 నుంచి 7 రెట్లు ఎక్కువ ఉంటుంది. సో దాన్ని ఇక్కడ చెప్పాడు ఈ మ్యాటర్లో. ద హైట్ ఆఫ్ ది వాటర్ అట్ సెక్షన్ 1 స్మాల్. హైట్ ఆఫ్ ది వాటర్ అట్ సెక్షన్ 1 అనేది తక్కువ ఉంటుంది. మూవ్ టువర్డ్స్ డౌన్ స్ట్రీమ్ సైడ్కి వెళ్ళినప్పుడు హైట్ కానీ డెప్త్ కానీ ఆ వాటర్ ఇంక్రీజెస్ ర్యాపిడ్లీ ఓవర్ షార్ట్ లింక్ ఆఫ్ ఛానల్. ఇక్కడ హైట్ అనేది తక్కువ ఉంటుంది. ఎప్పుడైతే సడన్ గా వాటర్ డౌన్ స్ట్రీమ్కి వెళ్తుందో అక్కడ హైట్ ఆఫ్ ది వాటర్ కానీ డెప్త్ ఆఫ్ ది వాటర్ కానీ ర్యాపిడ్ గా చేంజ్ అవుతుంది. సడన్ గా తక్కువ షార్ట్ లెంత్ లో ఇక్కడ
ర్యాపిడ్గా సడన్గా చేంజ్ అయిపోయి వాటర్ లెవెల్ రైజ్ అవుతుంది. దిస్ ఇస్ బికాస్ ఆఫ్ సెక్షన్ 1 నా ఫ్లో ఈజ్ షూటింగ్ ఫ్లో. సెక్షన్ 1 దగ్గర ఫ్లో ఇన్ షూటింగ్ ఫ్లో ఉంది. డెప్త్ వాటర్ సెక్షన్ 1 ఈజ్ లెస్ దాన్ ద క్రిటికల్ డెప్త్. క్రిటికల్ డెప్త్ కన్నా సెక్షన్ 1 దగ్గర డెప్త్ అనేది తక్కువ ఉంటుంది. సెక్షన్ 1 దగ్గర డెప్త్ తక్కువ ఉంటుంది. సెక్షన్ 1 దగ్గర చాలా ఫ్లోని షూటింగ్ ఫ్లో అంటారు. డెప్త్ క్రిటికల్ డెప్త్ కన్నా తక్కువ ఉంటుంది. షూటింగ్ ఫ్లో ఈజ్ అన్స్టేబుల్ టైప్ ఆఫ్ ఫ్లో అండ్ డస్ నాట్ కంటిన్యూ ఆన్ డౌన్ స్ట్రీమ్ సైడ్. అన్స్టేబుల్ టైప్ ఆఫ్ ఫ్లో షూటింగ్ అన్స్టేబుల్గా ఉంటుంది. అది డౌన్ స్ట్రీమ్ సైడ్కి వచ్చేప్పుడు కంటిన్యూ అవ్వదు ఆ షూటింగ్ ఫ్లో అనేది, అది మారిపోతుంది. దెన్ దిస్ షూటింగ్ ఫ్లో అనేది డౌన్ స్ట్రీమ్కి వచ్చినప్పుడు ఇక్కడ స్టేబుల్గా ఉంటుంది, ఇక్కడికి వచ్చేటప్పుడు స్టేబుల్గా ఉంటుంది, మారిపోతుంది. ఇది converted itself into a streaming or triangular flow and hence a depth of water will be increased. ఇక్కడికి వచ్చేసరికి ఏమైందంటే స్ట్రీమింగ్ ట్రయాంగులర్ డెప్త్ ఫ్లోగా మారిపోతుంది. సో హెన్స్ డెప్త్ ఆఫ్ వాటర్ ఇంక్రీజ్. స్ట్రీమింగ్ అండ్ ట్రయాంగిల్ అంటే జిగ్జాగ్గా రొటేట్ అవుతూ ఆసిలేషన్గా ఎక్కువ ఫోర్స్తో ఫ్లో అవుతుంది. దానివల్ల ఇంపాక్ట్ ఫోర్స్ ఆ ఫ్లో అలా వాటర్ ఫ్లో అలా ఉండటం వల్ల అక్కడ ఇంపాక్ట్ ఫోర్స్ డెవలప్ అవుతుంది. ఇంపాక్ట్ ఫోర్స్ వల్ల వాటర్ లెవెల్ అనేది ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. కొంత డెప్త్ వరకు ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. ఇంత డెప్త్ వరకు ఇంక్రీజ్ అయింది. ఇంత డెప్త్లో ఉంది. ఇక్కడ ఉన్న ఇంపాక్ట్ ఫోర్స్ వల్ల ఈ వాటర్ ఫోర్స్ ఈ స్ట్రీమింగ్ షూటింగ్ ఫ్లో వల్ల సడన్గా వచ్చి కొట్టుకోవడం వల్ల సడన్గా వచ్చి ఛానల్ బడ్డీకి కొట్టడం వల్ల అక్కడ షూటింగ్ ఫ్లో అనేది డెవలప్ అవుతుంది. ఆ షూటింగ్ ఫ్లో వల్ల ఇంపాక్ట్ ఫోర్స్ వల్ల కొంత హైట్ అనేది వాటర్ లెవెల్ రైజ్ అవుతుంది. ఇంక్రీజ్ అయిన వాటర్ లెవెల్ డెప్త్ని హైడ్రాలిక్ జంప్ అంటారు. ఇలా ఇంక్రీజ్ అయిన వాటర్ లెవెల్ డెప్త్ని హైడ్రాలిక్ జంప్ వారే స్టాండింగ్ వేవ్. దీన్ని స్టాండింగ్ వేవ్ అంటారు. అంటే వేవ్ అనేది స్టాండ్ అయ్యి కొంత లెవెల్ రైజ్ అయ్యి స్టాండ్ అయ్యి ఉంది కాబట్టి ఒక వేవ్ లాగా ఫామ్ అవుతుంది. కాబట్టి సడన్గా వాటర్ లెవెల్ రైజ్ అవటంలో ఒక వేవ్ లాగా ఫామ్ అవుతుంది. కాబట్టి ఒక అలలాగా ఫామ్ అవుతుంది. కాబట్టి దాన్ని మనం స్టాండింగ్ వేవ్ అంటారు. దిస్ ఈస్ ద ఇన్డెప్త్గా ఇందాక బ్రీఫ్గా చెప్పాను డెఫినేషన్. ఇప్పుడు ఇన్డెప్త్గా ఇంకొంచెం డయాగ్రామ్తో చెప్పాను. హైడ్రాలిక్ జంప్ని మనం స్టాండింగ్ వేవ్ అని కూడా అంటారు. హైడ్రాలిక్ జంప్ని స్టాండింగ్ వేవ్ అంటారు. సో ఎక్స్ప్రెషన్ డెప్త్ ఆఫ్ ది హైడ్రాలిక్ జంప్. సో ఈ డెప్త్ ఎంత అనేది హైడ్రాలిక్ జంప్ ఫామ్ అయినప్పుడు ఎంత డెప్త్ ఫామ్ అయింది, ఈ డెప్త్ ఎంత అనేది కనుక్కోవాలి. మనం ప్రాబ్లమ్స్లో ఈ డెప్త్ అంటనే అడుగుతాడు. ఈ డెప్త్ని మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. ఈ డెప్త్ని మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలంటే మనం ఒక ఫార్ములాని ఒక ఎక్స్ప్రెషన్ మ్యాథమెటికల్ ఫార్ములాని కానీ మ్యాథమెటికల్ ఎక్స్ప్రెషన్ కానీ మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. డెరివేషన్ ద్వారా మనం ఒక మ్యాథమెటికల్ ఎక్స్ప్రెషన్ ఒక ఫార్ములా మనం కనుక్కోవడానికి మనం డెరివేషన్ ద్వారా మనం కనుక్కుంటాము. ఆ డెరివేషన్ మనం ఎక్స్ప్రెషన్ డెప్త్ ఆఫ్ హైడ్రాలిక్ జంప్ అంటారు. బిఫోర్ డెరివేటింగ్ ఎక్స్ప్రెషన్ ఆఫ్ ది హైడ్రాలిక్ జంప్ డెరైవ్ చేసే ముందు కొన్ని అజంప్షన్స్ అనేది మనం క్రియేట్ చేసుకోవాలి. వేర్ ఫాలోయింగ్ సమ్ అజంప్షన్స్. కొన్ని అజంప్షన్స్ మనం ఫాలో అవ్వాలి. అంటే కొన్ని రూల్స్ మనం ఫాలో అవ్వాలి. The flow is uniform and pressure distribution is due to hydrostatic before and after the jump. బిఫోర్ అండ్ హైడ్రాలిక్ జంప్ ఫామ్ అయ్యే ముందు కానీ హైడ్రాలిక్ జంప్ ఫామ్ అయిన తర్వాత కానీ యూనిఫామ్ అండ్ ప్రెజర్ డిస్ట్రిబ్యూషన్. ద ఫ్లో అనేది యూనిఫామ్గా ఉంటుంది, ప్రెజర్ అండ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ అవుతుంది. ఇక్కడ ఏమవుతుంది ఇక్కడ సెక్షన్ 1 సెక్షన్ 2 తీసుకున్నాడు. ఇది హైడ్రాలిక్ జంప్ హైడ్రాలిక్ జంప్ ఫామ్ అయ్యేటప్పుడు సెక్షన్ 1 దగ్గర హైడ్రాలిక్ జంప్ ఫామ్ అవ్వక ముందు కానీ హైడ్రాలిక్ జంప్ ఫామ్ అయిన తర్వాత కానీ ఇక్కడ జరిగే వాటర్ ఫ్లో అనేది యూనిఫామ్గా ఉంటుంది. ఇక్కడ ప్రెజర్ అనేది డిస్ట్రిబ్యూట్ అవుతున్నాడు.